Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing problems based on the convergent sequences. Okay, so now see here, let's start the statement first of all. Let S suffix n be a sequence of non-negative real numbers converging to small s, then prove that limit n tends to infinity root of Sn. Okay, prove that limit n tends to infinity root of Sn is equal to root s. Okay, that is the first proof. What is that meaning? If a sequence is there, okay, so that sequence converges to one limit point small s. If you apply the root of that sequence, okay, if you apply the root of the sequence, then if you apply the limit for that sequence, limit n tends to infinity, then the same sequence, the limit point also contains the root. Okay, the sequence contains root. Okay, it is going also convergent to root of its limit point. Okay, that is the statement of the first problem. Next, to show that the sequence a suffix n is equal to -1 whole power n does not convergent. We have to prove this sequence does not convergent. The third condition is prove that limit n tends to infinity n power 1 by n, okay, n power 1 by n is equal to 1. Okay, and the fourth condition is if t suffix 1 is equal to 1 and t suffix n plus 1 is equal to tn square plus 2 by 2 into tn for all small n value greater than or is equal to 1, assume t suffix n converges, then find the limit of the given sequence t suffix n. Okay, so these are the four problems based on the convergence of the sequences. Okay, so now let's start the solution of this problem. First of all, we can start with the condition number 1. Given sequence is s of x n. Here you sequence you can write in this format also, or else we can write here in the braces format also. Okay, so therefore the given sequence is a sequence of non-negative real numbers converging to small s. Non-negative real numbers means including 0. Non-negative means we can write greater than or equal to 0. Okay, s of x n is a sequence of non-negative real numbers, and that means Sn greater than or is equal to 0. Now discussion from the definition of limit point, you know very well, for each epsilon greater than 0 we need to find one positive real number, okay, or one positive integer or a natural number. ఆ క్యాపిటల్ ఎన్ ని మనం ఏమని చెప్తామంటే పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ అని చెప్తాం, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అని చెప్తాం, అండ్ న్యాచురల్ నెంబర్ అని కూడా చెప్పేసాం అనమాట. సచ్ దట్ ఇఫ్ n greater than capital N, then according to the definition of the limit point of the sequence mod Sn minus L less than epsilon. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సీక్వెన్స్ అనేది మనం రూట్ Sn. ఓకే, సో మనం అదే కదా ప్రాబ్లం లో అడిగింది. సో mod root Sn minus root S less than epsilon. Okay, that is it. Next, consider this value root Sn minus root S equal to, so we are rationalizing because roots are there. So to solve these types of problems, our aim is మనకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే రేషనలైజింగ్. ఓకే, సో therefore root Sn minus root S, ఓకే, ఈక్వల్ టు root Sn minus root S. ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఉంది సింబల్. ఓకే, సో ఇన్ ద రేషనలైజేషన్ వీ కెన్ యూస్ ప్లస్. రేషనలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ వాల్యూని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయడం అనమాట, సేమ్ వాల్యూ తోటి. ఓకే, ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అదే వాల్యూని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయడం. సో ఇక్కడ ఈ రూట్ Sn మైనస్ రూట్ S అనే వాల్యూని సేమ్ రూట్ Sn ప్లస్ రూట్ S, రూట్ Sn ప్లస్ రూట్ S తోటి మనము మల్టిప్లై డివైడింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేషనలైజేషన్. సో దేర్ఫోర్ రూట్ Sn మైనస్ రూట్ S ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ మీకు డినామినేటర్ లో చూసుకుంటే అది a మైనస్ b, ఇక్కడ మీకు a ప్లస్ b అనే ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాసుకుంటాం, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ లో మనకు ఓన్లీ ఆ వాల్యూ a ప్లస్ b ఫామ్ ఉంది కాబట్టి రూట్ Sn ప్లస్ రూట్ S. సో ఇక్కడ మీకు స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దాని నుంచి మీకు ఏమొస్తుంది అంటే రూట్ Sn మైనస్ రూట్ S ఇస్ ఈక్వల్ టు Sn మైనస్ S. ఓకే, Sn మైనస్ S బై రూట్ Sn ప్లస్ రూట్ S, దట్ ఈస్ టేకెన్ as ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దట్ ఈస్ టేకెన్ as ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఇక్కడ చూడండి
ఇఫ్ s గ్రేటర్ దాన్ 0, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆ మొత్తం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 RHS అనేది s తోనే డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్ s is the limit point. If that limit point s greater than 0, if that limit point s greater than 0, then the denominator value in equation number 1 root sn plus root s is also greater than root s. Okay, is also greater than root s. Why? Because s greater than 0. Then mod root sn minus root s is less than or equal to, from equation number 1 we can write the numerator as it is sn minus s by ఈ టోటల్ వాల్యూ ఏం రాసుకుంటామంటే డినామినేటర్ వాల్యూ రూట్ s whenever s greater than 0. ఓకే, సో ఇక్కడ s ఓన్లీ రూట్ s ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ద టోటల్ వాల్యూ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లిమిట్ పాయింట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో సిన్స్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 బై ద అజంప్షన్ లిమిట్ n tends to infinity s suffix n is equal to s. ఓకే, సో we can select n greater than 0 such that small n greater than capital N. Okay, so therefore mod sn minus s less than under root of s into epsilon, root of s into epsilon. So ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ by the assumption limit n tends to infinity sn equal to s. By the assumption means from the statement clearly we have. Okay, then we can select capital N greater than 0 such that small n greater than n, mod sn minus s less than, mod sn minus s less than under root s into epsilon. So now here you can see case 2. If s equal to 0, if s is equal to 0, that means that limit point exactly equal to 0, then limit of the sequence is also 0. Then limit n tends to infinity s of xn is equal to also 0. Then limit n tends to infinity root sn is also equal to 0. Why? Because root sn converges to root 0, so therefore you will get 0 only. So therefore whenever you get s is equal to 0, that limit point of the sequence is also 0. Formal proof you can see here. For s greater than 0, let epsilon greater than 0, since limit n tends to infinity s of xn is equal to small s, there exists capital N such that small n greater than capital N, that implies mod sn minus s less than root s into epsilon. Okay, so that is, so therefore mod root sn minus root s is less than or equal to sn minus s by root s, sn minus s by root s. So therefore you can write that value from the assumption, this total value. Okay, sn minus s value from that condition we have under root s into epsilon by denominator value root s is same. Okay, so here root s will get cancelled, you will get that value as less than epsilon. Mod root sn minus root s is less than epsilon. So therefore it is in the format of mod sn minus l less than epsilon. So directly we can apply that limit n tends to infinity root sn equal to s. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రూఫ్ లో మనము ఈ వాల్యూని డిరైవ్ చేయాలి అంటే మనకు మెయిన్ కీ ఏంటంటే దిస్ కన్సిడరేషన్. ఓకే, mod of sn minus s is less than under root s into epsilon. Okay, the distance between s of xn minus s, okay, is less than root s into epsilon. ఆ కన్సిడరేషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏమొస్తుందంటే లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జింగ్ అని చూపించాలన్నమాట. గివెన్ సీక్వెన్స్ ఇస్ s of xn is equal to -1 whole power n. Okay, so now start the discussion. Let limit n tends to infinity -1 whole power n is equal to small a. In the discussion we are taking that లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ కి మనం ఒక లిమిట్ ఉందని తీసుకుంటాం. బేసిక్ గా -1 whole power n అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే నైదర్ కన్వర్జెస్ నర్ డైవర్జెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ ఆసిలేట్ అని చెప్పేస్తాం అండ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. మనం ఏమని చెప్తామంటే ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ అని చెప్పేస్తాం. ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ, ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ అంటే ఏమని చెప్పేస్తామంటే ఏ సీక్వెన్స్ విచ్ ఈస్ బౌండెడ్ అండ్ నెయిదర్ కన్వర్జెస్ నర్ డైవర్జెస్. ఓకే, ఏ సీక్వెన్స్ s of xn is bounded,
S suffix n is bounded but neither converges nor diverges. అది కన్వర్జెన్స్ అవ్వదు, డైవర్జెన్స్ అవ్వదు అనమాట, కానీ బౌండెడ్ అవుతుంది. ఇలాంటి సీక్వెన్సెస్ ఏమంటామంటే మనం ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ, అంటే ఏవో ఒకటో రెండు వాల్యూల మధ్యలో అవి అటు ఇటు అంటే ఆ సీక్వెన్స్ యొక్క వాల్యూ అనేది మనకు +1 కి -1 కి మధ్యలోనే ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటది. ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అలాంటి సీక్వెన్స్ కి ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుందని మనం తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆ లిమిట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్మాల్ ఏ. హియర్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఎయిదర్ +1 ఆర్ -1. అంతే కదా, ఆ సీక్వెన్స్ కి మీరు -1 హోల్ పవర్ n తీసుకున్నారు అనుకోండి, -1 హోల్ పవర్ n కి n is equal to 1 నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు -1 + 1. ఓకే, సో ఇలాగే వచ్చేస్తా ఉంటుంది. -1 + 1 ప్లస్ ఆర్ -1 అని సింపుల్ గా రాసేస్తాం. మీరు n is equal to ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు +1 కానీ -1 కానీ ఈ రెండు వాల్యూస్ తప్ప ఇంకా వేరే ఏ వాల్యూ రాదు. అందుకనే ఆ లిమిట్ పాయింట్ నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా, స్మాల్ ఏ. అక్కడ స్మాల్ ఏ ఎయిదర్ 1 ఆర్ -1 will have distance at least 1 from A. Okay, so therefore thus by the definition, what is the definition of the limit point of a sequence? We can write mod of -1 whole power n. ఇదేంటంటే మనకు a suffix n. Okay, minus a less than 1 with will not hold for all large small n. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పేస్తాం ఎప్పుడైనా కానీ, లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం మనము, 1 అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి -1 హోల్ పవర్ n మైనస్ ఏ. ఓకే, లెస్ దెన్ 1 అవ్వాలి. లెస్ దెన్ 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈక్వల్ టు 0. గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏం చెప్తాం, 2 అని చెప్తాం కదా. లెస్ దెన్ 1 అంటే కూడా దాని వాల్యూ ఏమని చెప్తాం, 0, ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఏ వాల్యూ మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి 1 +1 -1. ఓకే, సో -1 హోల్ పవర్ n, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +1 తీసుకున్నాం అనుకో, -1 హోల్ పవర్ n. ఓకే, -1 హోల్ పవర్ n, దట్ వాల్యూ -1 లెస్ దెన్ 1. ఒకవేళ -1 హోల్ పవర్ n మైనస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ వాల్యూ -1 తీసుకున్నాం అనుకో, ఓకే, లెస్ దెన్ 1. ఇక్కడ చూడండి -1 హోల్ పవర్ n ఇది ఏమైతే మీకు +1 అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ అంటున్నాం మనం, అంటే పర్టికులర్ గా స్మాల్ n అనేది పాజిటివ్ ఈవెన్ వాల్యూ ఆడ్ వాల్యూ మనం పర్టికులర్ గా చెప్పినప్పుడు ఈ కండిషన్ మనకు ఫెయిల్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ స్మాల్ n వాల్యూ ఈవెన్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, స్మాల్ n is equal to ఒక 1000 వచ్చింది అనుకోండి, స్మాల్ n is equal to 1000 వస్తే -1 హోల్ పవర్ 1000 + 1 వస్తుంది ఇక్కడ మీకు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది మీకు 1 + 1 ఎంత అవుతుంది మీకు 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, 2 ఈజ్ నాట్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 కాబట్టి ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ అనే కాదు కానీ ఇంకా ఎంత తక్కువ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా మీకు అది వాల్యూ అంతే వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే ఈ సీక్వెన్స్ కే కాదు, వేరే ఏ సీక్వెన్సెస్ కానీ అప్లై కావాలని చెప్పేసి ఏం చెప్తామంటే ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఆ టోటల్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ లెస్ దెన్ 1. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫార్మల్ ప్రూఫ్, లిమిట్ -1 హోల్ పవర్ n is equal to a. Okay, limit of the given sequence I am taking as small a for some small a belongs to real numbers. Let epsilon is equal to 1. ఇక్కడ చూసారు కదా, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉండాలి, ఆ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకుంటాం. దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ క్యాపిటల్ n such that small n greater than capital N mod -1 whole power n minus a less than 1 if or when small n is even number. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్మాల్ ఏ కి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పాము కదా, ఒకటి +1 ఒకటి -1 అని చెప్పేసి. ఓకే, సో వెన్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అయినప్పుడు అయితే మనకి టోటల్ సీక్వెన్స్ వాల్యూ ఏమైపోతుంది, పాజిటివ్ +1 అయిపోతుంది. +1 ఎందుకంటే -1 హోల్ స్క్వేర్, -1 హోల్ పవర్ 4, -1 హోల్ పవర్ 6 ఇలాంటి స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ నంబర్స్ కంతా ఆ సీక్వెన్స్ వాల్యూ ఏమైపోతుంది, 1 అయిపోతుంది. 1 minus a less than 1 when n is odd number. ఓకే, సో అప్పుడు అది ఏమైతుంది, -1 హోల్ పవర్ n వాల్యూ -1 అవుతుంది. ఓకే, -1 minus a less than 1. ఓకే, ఆ రెండు వాల్యూస్ అలాగే పెట్టుకొని నా ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 అనే నెంబర్ ఎలా రాస్తున్నా అంటే mod of 1 minus of -1 అని రాస్తుంది. ఇక్కడ +1 ని -1 ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. యాక్చువల్ అక్కడ క్యాన్సిల్ చేసినట్టు దాని మీనింగ్ కాదు కానీ
+1 -1 ని ఐఎమ్ యాడింగ్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ టు గెట్ ద గివెన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఈ 1 - a కి బై యూజింగ్ ద ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఐఎమ్ సెపరేటింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉన్న సింబల్ కాస్త మీరు ఎప్పుడైతే ఆ మోడ్ ని స్ప్లిట్ చేశారనుకోండి <= అయిపోతుంది. సో ఈ 2 వాల్యూస్ ఒక మాడ్యులో వాల్యూ అండ్ ఈ 2 వాల్యూస్ ఒక మాడ్యులో వాల్యూ. ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆ వాల్యూ ఏమైపోద్ది మనకు 1 అవుతుంది. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రకారం ఈ వాల్యూ మీకు ఏమైపోద్ది 1 అయిపోతుంది. ఓకే, 1 + 1 అంటే మనకు 2. 2 <= 2 అని వచ్చింది మన కండిషన్. ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. 2 <= 2 పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకు సార్ అక్కడ మీరు 2 నే తీసుకోవాలి? 2 తీసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఈ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ కండిషన్. ఓకే, 1 - (-1) అని చెప్పేసి 2 ని అలా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు మనకు మ్యాథమెటిక్స్ లో రూల్ ప్రకారం. సో బై యూజింగ్ ద ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ 2 ని ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూకి ఒక లిమిట్ పాయింట్ స్మాల్ a ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి మనం ఈ వాల్యూ గెట్ చేసాం. ఓకే, 2 <= 2 అనేది వచ్చింది కాబట్టి విచ్ ఈస్ అబ్సర్డ్. అబ్సర్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, మీనింగ్లెస్ అని చెప్తాం అనమాట. సో దేర్ఫోర్ లిమిట్ (-1) n = a మస్ట్ బి రాంగ్. సో దేర్ఫోర్ (-1) n డస్ నాట్ కన్వర్జెంట్. అంటే లిమిట్ ఉందని తీసుకున్నాం కానీ లిమిట్ ఉందని తీసుకుంటే మనకు ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అబ్సర్డ్ కండిషన్స్ ఇస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ట్రయాంగులర్ ఈక్వాలిటీ, మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఇలాంటి ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ కానీ ఇన్ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ కానీ లిమిట్ ఉండదు అనమాట. మీరు ఈ సీక్వెన్సే కాదు, నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇంకో సీక్వెన్స్ ఏమని తీసుకుంటామంటే b(n) = (-1) n. ఓకే, (-1) n. ఈ సీక్వెన్స్ కూడా, ఈ టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ కూడా మీకు లిమిట్ పాయింట్ ఉండదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఇన్ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అంటే ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఏమని చెప్తాం? లిమిట్ పాయింట్స్ లేని సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏమంటామంటే ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్సెస్ అంటాం. అందులో కూడా మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఆసిలేటింగ్ అని, ఇన్ఫైనైట్లీ అని, ఫైనైట్లీ అని. బౌండెడ్ అయితేనేమో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫైనైట్లీ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు మనకు a(n) = (-1) అనేది ఏంటంటే మనకు ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ b(n) = (-1) n అనేది మనకు ఇన్ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్. ఇది బౌండెడ్ కాదు అండ్ దీనికి లిమిట్ పాయింట్ ఉండదు, అది కన్వర్జెంట్ అవ్వదు, డైవర్జెంట్ అవ్వదు. అలాంటి సీక్వెన్స్ ఏమంటామంటే ఇన్ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్, బట్ అవి సీక్వెన్సెస్. సో (-1) n డస్ నాట్ కన్వర్జెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ is limit n tends to infinity n power minus n power 1/n is equal to 1. One of the very important problem. దీన్ని మనం చాలా అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం ఫర్దర్ గా. ఓకే, సో గివెన్ సీక్వెన్స్ b s(n) is equal to n power 1/n minus 1 since s(n) greater than or equal to 0. Okay, given sequence is a sequence of non-negative real numbers. From the sum of the limit of a sequences we can write limit s(n) plus t(n) is equal to limit s(n) plus limit t(n). We also discussed this theorem or we also discussed this problem in the previous lectures. Okay, limit of the sum of the sequences. Okay, it suffices to show that limit s(n) is equal to 0. Okay, by using the limit of the sum of the sequences to get the given value, it is enough to show that limit s(n) is equal to 0. ఓకే, అంటే ఈ కండిషన్ లో ఈ లిమిట్ s(n) వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేసాం అనుకోండి, మనకు ప్రూఫ్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు అనమాట. సిన్స్ మనకి ఇక్కడ చూడండి సీక్వెన్స్ ఏమని తీసుకున్నామంటే s(n) is equal to n power 1/n minus 1 అని తీసుకున్నాం. ఈ కండిషన్ నుంచి మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి. సో ఈ -1 ఇటు సెండ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే +1 1 plus s(n) is equal to n power 1/n. ఓకే, సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మనకి ఏం వచ్చేస్తుంది అంటే బోత్ సైడ్ లో మనం nth రూట్ ని అప్లై చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకు nth రూట్ ని అప్లై చేసుకుంటే సో en క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం వస్తుందంటే 1 plus sn(n) ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఓన్లీ స్మాల్ n ఒకటే మిగులుతుంది RHS లో. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ నౌ ఇక్కడ LHS చూసుకోండి మీరు. ఇదంతా ఈ LHS ఏముంది మనకు x plus y whole power n ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా, అంటే అదొక బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నమాట. నౌ బై ద బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ n greater than or equal to 2. ఓకే, సో ఆ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం
బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏం ఉండాలి, అట్లీస్ట్ ఆ పవర్ అనేది స్క్వేర్ ఉండాలి. స్క్వేర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, స్క్వేర్ క్యూబ్. ఓకే, n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2, స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ s ఆఫ్ xn ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ s ఆఫ్ xn హోల్ పవర్ n. సో స్మాల్ n గ్రేటర్ దాన్, ఇదంతా మీకు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అప్లై చేసుకుంటే ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చేస్తుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ బేసిక్ గా 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే nc0, ఇక్కడ మీకు x ప్లేస్ లో ఏముంటది 1. ఓకే, 1 పవర్ n ఇంటూ s ఆఫ్ xn 0 అట్లా. ఓకే, ప్లస్ నెక్స్ట్ nc1 1 పవర్ n మైనస్ 1 sn పవర్ 1 ఈ ఫార్మాట్ లో. నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది మీకు nc2 1 పవర్ n మైనస్ 2 s ఆఫ్ xn స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో మీరు ఇలా ప్రొసీడ్ అయ్యారు అనుకోండి, లాస్ట్ టర్మ్ ncn ఓకే 1 పవర్ 0 s ఆఫ్ xn హోల్ పవర్ n ఇలా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, అది లాస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ మనకు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఇదంతా ఏంటంటే మనకు 1 ప్లస్ s ఆఫ్ xn హోల్ పవర్ n అనే దానికి బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్, యు నో వెరీ వెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకోండి nc0 అంటే మీకు 1, nc0 వాల్యూ 1 అండ్ 1 పవర్ 1 ఇంటూ s పవర్ 0 అని కూడా మీకు మొత్తం టోటల్ టర్మ్ ఏమైపోతుంది మీకు 1 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ లో nc1 అంటే మీకు ఏం వచ్చేస్తుంది అంటే n వచ్చేస్తుంది. nc1 మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్ములా. ఓకే, ncr is equal to n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటే మీకు సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో nc1 వాల్యూ n, s ఆఫ్ xn హోల్ పవర్ 1 అంటే 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ nc2, nc2 అంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ n మైనస్ 1 బై 2. ఓకే, సో nc2 ని మీరు డిరైవ్ చేశారు అనుకోండి అక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, n అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ మీకు పై ఇక్కడ స్మాల్ r ప్లేస్ లో 2 ఉంది కదా, n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ స్మాల్ r ప్లేస్ లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. సో దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి. n అంటే నేనేం రాస్తున్నా అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వరకు రాస్తున్నా. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు డినామినేటర్ లో n మైనస్ 2 ఉంది కదా, అది క్యాన్సిల్ అవ్వడం కోసం n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు ఏమొస్తుంది n ఇంటూ n మైనస్ 1 రిమైనింగ్ వాల్యూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మళ్ళీ మనకు 2 ని అంటే nc2 మనకి ఏమొచ్చింది, మనకి ఇక్కడ nc2 వాల్యూ ఏమొచ్చిందంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 బై 2. ఓకే, n ఇంటూ n మైనస్ 1 బై 2 sn స్క్వేర్ అని ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ s ఆఫ్ xn హోల్ స్క్వేర్. అంటే మనకు ఓన్లీ 3 టర్మ్స్ వరకే తీసుకున్నాడు అనమాట. ఇదేంటంటే పవర్ 0, పవర్ 1, పవర్ 2 వరకే తీసుకున్నాడు. ఇంకా మీ రిమైనింగ్ హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేసుకుంటాం. చూసుకోండి ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ n గ్రేటర్ దెన్, సో 1 బై 2 n ఇంటూ n మైనస్ 1 sn స్క్వేర్. ఈ టోటల్ టర్మ్ లో మనకు స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ టోటల్ టర్మ్ అనుకున్నాడు. బట్ ఓన్లీ ఈ థర్డ్ టర్మ్ ఒక్కటే మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ థర్డ్ టర్మ్ ఓన్లీ, ఈ థర్డ్ టర్మ్ కంటే స్మాల్ n వాల్యూ ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఈ టోటల్ 3 టర్మ్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఓన్లీ థర్డ్ టర్మ్ ఒక్కటి కన్సిడర్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, సో స్మాల్ n ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, స్మాల్ n ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 బై 2 ఇంటూ sn స్క్వేర్. నౌ ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ ఈ sn స్క్వేర్ అటే పెట్టుకొని మిగతా టర్మ్స్ అన్నిటి మీరు అటువైపు పంపించుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే, సో sn స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్, ఓకే, సో ఈ 2 అటు పోతే మీకు 2 ఇంటూ n బై n ఇంటూ n మైనస్ 1. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ sn స్క్వేర్ లెస్ దెన్, సో ఇక్కడ మీకు n క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 బై n మైనస్ 1. నెక్స్ట్ sn ఈజ్ లెస్ దెన్, సో బై స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ యూ విల్ గెట్ దట్ s ఆఫ్ xn ఈజ్ లెస్ దెన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 బై n minus 1, under root of 2 by n minus 1 for small n greater than or is equal to 2 only. ఇక్కడ మళ్ళీ n ఈక్వల్ టు 1 పెట్టారు అనుకోండి, ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది ఇక్కడ డినామినేటర్ లో. అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం, n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అని చెప్తాం. సో దేర్ ఫోర్ we know one known theorem from the limit n tends to infinity 1 by n power p equal to 0 whenever p greater than 0 అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో అంటే ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉందని చెప్పేస్తే దేర్ ఫోర్ లిమిట్ s ఆఫ్ xn ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ s ఆఫ్ xn ఈక్వల్ టు 0 అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే, సో ఫ్రమ్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 బై n పవర్ p. ఓకే, సో ఇక్కడ n పవర్ p అనేది ఇక్కడ p వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అక్కడ p ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. ఓకే, p ఈజ్ ఏ నంబర్. ఓకే, అదొక పాజిటివ్ నెంబర్. దట్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0
then the total series value, the total sequence value equal to 0. That is the limit value. So therefore limit s of xn is equal to also 0. So therefore ఇక్కడ మనకి s of xn వాల్యూ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, సో అకార్డింగ్ టు దట్ కండిషన్ వీ కెన్ రైట్ లిమిట్ ద సీక్వెన్స్ s of xn వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ s of xn? s of xn is equal to n power 1 by n minus 1. ఓకే, సో దెన్ ఆ s of xn ప్లేస్ లో మనం ఏం రాస్తామంటే n power 1 by n minus 1 ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాం. ఆ మైనస్ 1 అటువైపు పంపించుకుంటే అరేంజ్ చేసేటికి దట్ విల్ బికమ్ ద ప్లస్ 1. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ డిరైవ్ దట్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ n power 1 by n ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఈస్, ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ పర్పస్. ఓకే, ఈ మొత్తం బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటది కాబట్టి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఇది మనకు. సో చూడండి, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కండిషన్ ఇక్కడ చూడండి, గివెన్ t suffix 1 is equal to 1. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చాడు ఆ సీక్వెన్స్ లో, ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ t suffix 1 is equal to 1 ఇచ్చాడు, అండ్ ఆ సీక్వెన్స్ యొక్క n+1 టర్మ్ ఇచ్చాడు, t suffix n+1 is equal to tn square plus 2 by 2 into t suffix n. Okay, then we have to find out the limit point of the sequence. You can see here sequence t suffix n converges, ఎందుకంటే assume అని చెప్పాడు స్టేట్మెంట్ లో, assume that t suffix n converges అని. అదే చెప్తాను ఇక్కడ, the sequence t suffix n converges అంటే according to the definition limit n tends to infinity t suffix n is equal to small t అని రాస్తాం. sn తీసుకుంటే s రాస్తాం, ఇక్కడ t suffix n తీసుకున్నాం కాబట్టి t రాస్తాం. From the recursion relation, okay, what is the recursion relation? ఇదే. Okay, from the recursion relation t suffix n+1 is equal to tn square plus 2 by 2tn. ఎక్కడెక్కడైతే applying the limit on both sides, so limit n tends to infinity t suffix n+1 is equal to limit n tends to infinity t suffix n square plus 2 by 2 into t suffix n. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు లిమిట్స్ అప్లై చేస్తామో ఆ వాల్యూ మీకు ఏమైపోతుంది అంటే టోటల్ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, సో LHS వాల్యూ మీకు t అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ లిమిట్ n tends to infinity అంటే t suffix n ఏ లిమిట్ అయినప్పుడు t suffix n+1 కూడా t కి కన్వర్జెంట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ tn కూడా మీకు ఏమైపోతుంది t. ఓకే, tn స్క్వేర్ అంటే కూడా t స్క్వేర్ ప్లస్ 2 by 2 into tn అంటే కూడా మీకు ఏమైపోతుంది అంటే 2 into t. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2 into t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ ప్లస్ 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ t స్క్వేర్ టర్మ్ ని ప్లస్ 2 ని అక్కడ పంపించుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే 2t స్క్వేర్ మైనస్ t స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √2. Okay, so therefore since t suffix n greater than 0 for all small n belongs to capital N, so therefore మనం ఏమని తీసుకుంటామంటే t equal to √2 అంటే capital T since given sequence is a positive sequence. Okay, so therefore we can take only positive value only, t equal to √2 only. So therefore limit of the sequence, limit of t suffix n is equal to √2. Okay, so it is also repeated in the previous examination. So this is the total explanation of the 4 problems of this lecture. Okay, so I hope you understood this lecture very well. In the next lecture we are coming with another important topic. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.